ориҷон, каме аз зиндагии худ мехостам ба шумо қисса кунам. Ман дар шаҳри Русия қарор дорам. Зиёда аз 5 сол мешавад. Ба як мушкилӣ беҳад азим гирифтор шудаам. Худованд маро бахшад. Ман аз шумо мехостам як тавсияи бародарона ба ман диҳед. Шояд ки ба мисли ман дигар бародарони зиёд ҳам бошанд, ки бар ин мушкилӣ гирифтор ҳастанд. Ман дар ин тӯли ин 5 сол зиёда аз 870,000 маблағи русӣ ҷамъ карда будам, ки имсол мехостам ба назди падар ва модари худ баргашта дар ин маблағ мехостам, ки ба оила барпо кунам. Падар ва модари ман ҳам ҳамагӣ мо дар ин масъала будем, ки ман бояд ба ватан баргашта оила барпо кунам. Як вақт буд, ки дар ҳолати кор будам. Як бародар як блогери чеченро, ки ба ном Асҳаб Самаев аст, як конкурс ба ман равон кард дар WhatsApp. Он шахс 10 мошини Hyundai Solarisро дар бозӣ гузошта буд ва одамон бояд ба ӯ подписатсия мекарданд. Баъдан вақте ки ман дар телеграми ӯ подписатсия кардам, барои ин конкурс иштирокчӣ шудам. Дар телеграми он як бозӣ аст, ки он қиморро тавсия мекунад. Баҳри ин қимор он ин розыгрышҳоро мекунад, ки чтоб мардум ба он ҷалб шуда ба ин чизҳо дода шаванд. Баъд як бор ба ин як роҳи маблағ ба даст оварданро он тавсия медиҳад ба мардум. Ман як бор ба бозии он даромада бозӣ кардам ва намедонам, дар васвоси шайтон гирифтор шудам ва ин маблағе, ки ман дар тӯли ин 4 гӯем ки қариб ки 5 сол ба даст оварда будам, дар бозии ин аблаҳ гӯем ки ман бой додам. Бисёр бародарон ҳастанд, ки ин блогери чеченро дастгирӣ мекунанд ва дар ин корҳои бад гирифтор ҳастанд ба мисли ман. Вақте ки ин маблағе, ки бо роҳи мушкилот ба даст оварда будам, кор карда ва нияти ман аз ин маблағ оила барпо кардан буд. Худо доност, мумкин ки ин чи ҳамин мумкин ки дар ин кор чӣ зиён бошад, худованд худаш медонад. Ман намедонам барои чӣ ин хел шуд. Баъд ман гӯем ки надонистам дигар чӣ кор кунам. Ба падар ва модари худ чӣ гӯям, ки маблағ нест дигар, што оила барпо кунем. Бале, бале, 870,000 сомон. Бале, бале, дар бозии ин чеченис блогер, ки мардумро ба худ ҷалб кардааст. Ман намедонам чӣ хел ба ин роҳ дода шудам. Як бор, ду бор бозӣ кардам ва ҳамеша мехостам маблағи худро аз он ҷо пас бигардонам ва ҳамин тавр гӯем, ки ҳамаи маблағҳо барбод рафт. Ва дигар надонистам чӣ гӯям. Вақте ки падар ва модари худро ман гуфтам, ки ман наметавонам имсол оила барпо кунам, омада наметавонам бар хона, онҳо ҳамагӣ ҳайрон шуданд ва то ҳозир ҳам ҳайрон ҳастанд. Ҳеҷ кас аз ин ҳол бехабар аст. Дар ҳолати бад гирифтор шудам. Дигар надонистам чӣ кор кунам. Ҳама вақт фикр мекардам, ки ман аз бозии он инсон метавонам маблағи худро бозпас бигардонам. Ман рафта бо маблағи 500,000 рубли русӣ боз кредит гирифтам, ки ин маблағи худро аз ин бозии он барорам. Ҳамин тавр гӯем, ки ин маблағҳо ҳам барбод рафт дар бозии он шахс. Ман дар мушкилии сахт гирифтор шудам. Бисёр шайтон маро васвос кард. Ба худкушӣ ҳам даст занӣ будам, барое ки шармандагӣ аз падару модар, ки ман ба ин корҳо даст задам. Онҳо ҳеҷ боварӣ ҳам намекарданд, ки ман
بر این راه رفتم و به این کارها دست دادم. من خود از اهل و عائله دینی هستم. پدر و مادر من گویم که اهل اسلام و داملو هستند. بسیار شرمندگی شد. خداوند گویم که ما رو به این کارها با خب بله ندانستم دیگر چیکار کنم. از این راه چخیل خود را نجات دهم. با پدر این شخص برآمدم. این بلاگر چچن است که من پدر او را رقمهاشون رفتم. یک دو برادر چچنی برآمدم. آنها به من تلفن پدر آن را دادند. پدر آن یکم باری که من به او زنگ زدم او به من دشنام کرد. هر گپ‌های قبیح را هم گفت. من به او هیچ دشنامم نکردم. با گویم که معامله خوب با او سخن کردم و او به من دشمنهای سخت کرد و تلفن را خاموش کرد. بعد از 15 مینوت گویم که به من زنگ زده گفت که بخشش میپرسم که من تو رو ندانسته و تو مرا هیچ چیز نگفته من تو رو دشنام کردم. بعدا او گویم که همین قصه رو نقل کردم که چی گپ شد چی خیل شد و من در چه حال هستم. گویم که همه چیز سر زد از وقتی که پسری آن رو من دیدم یک باره و همین کارها سر زد. پدری آن به من گفت که وقتی که بعد از یک هفته پسرم به خانه آید من او رو میگویم که با تو به تماس برآید و انشاءالله آن تو رو دستگیری میکند یاردم میکند. خیر. پس از این یک ماه گذشت آن به من نبرآمد به تماس. وقتی که بعد از این یک دو بار دیگر من تلفن کردم او مرا دشنامهای سخت کرد. گویم همین طور من میخواستم برادران تاجیک خود را از این قصه من شتاب آنها آگاه باشند. بسیار برادران ما به این چیز داده شدند. به این فریب ها باور نکنند. همین طور گویم که در عذاب هستیم. گویم که یک راهی مبلغی به مثل ما نادانان را و کمبیزتان را با همین راه ها گویم که دزدیده ایستادند. آنها خود کیف و صفا میکنند خود را به اکران نشان میدهند زندگی زیبای خود را. ما گویم که درها به این چیز داده میشویم. از برادران خود خواهش و التماس داشتم که به این چیزها درو داده نشوید. حالی که من دارم یک زندگی به حد خوب داشتم خرسندانه. پس از این من هیچ وقت گویم که با یک برادر خود نمیتوانم با لبخند سخن گویم برای که بسیار شکست خوردم. از شما احترام خواهش دارم قاری جان به من یک توصیه دهید که چقدر از این کار وقتی که من 870,000 مبلغ خود را که برای توی جمع کرده بودم آن را به بازی این صرف کردم. گویم که یک دو ماه من بازی نکردم. در بین من گفتم که این از این گروه من انشاءالله برمیگردم و همین طور نشد. من بازپس گشته کردیت گرفته بود به همین کار دست دادم. به من یک توصیه خوب دید و دیگر برادرانی که در همین کار هستند از همین کار گویم که بازپس کردم. بله. خب برادر عزیز کار اول این است که طهارت کنید، 2 رکعت نماز گذارید، به الله تعالی حمد و ثنا گویید، صلوات به پیغمبر صلی الله علیه وسلم گویید، کلمه گردانید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله و دعا کنید و توبه کنید. وقتی که توبه میکنید به کاری کردتان پشیمان میشید و از همین گناهی کردگیتان از الله تعالی مغفرت میپرسید، الله تعالی خرسند میشد و الله تعالی توبه را قبول میکند. اگر شرط های توبه اجرا شود، یعنی به گذشته پشیمان شوید، ترک کنید همین عمل را، یعنی این قمار است، این حرام است، و عزم کنید، سخت نیت کنید، اراده مستحکم داشته باشید که دیگر این کار رو نمی کنید، این توبتون قبول است. و وقتی که توبه کی کردید، توبه کی قبول شد، الله تعالی خرسند میشد از بندش. ملک از آن الله است
ملک در دست الله است، دنیا در دست الله است. در یک میجه زدن با شما رو به حاجت میکند. لیکن تا آن روزی که الله تعالی دعای شما رو اجابت کند، شما صرف و خراجات رو کم کنید. صرف و خراجات رو کم کنید. شما البته راه خطای اختیار کرده. چقدر برادرای تاجیکی که خود تاجیک ها چقدر مردم همین کانکورس های دروغین را اجرا میکنند. نامش کانکورس ماندیان. پیامبر صلی الله علیه و آله 1400 سال پیش خبر داده بودند که حالا زمانه میاد که مردم عرق می نوشند و نامش دیگر چیز میگن. عرق نمیگن، تبلیتکه ها میبراید. یعنی که تبلیتکه به چای میخورد یا بوی میکشد یا به شپریست به بدنش میدرارد. این مانند عرق نیست، لیکن همون وظیفه اجرا میکنند. یسمونها بغیر اسمها. نامش تغییر میتید. نامش کانکورس ماندیه، مسابقه، ولی او قمار است. تاجیک ها افسوس که همین کار کرده سعودیان. یعنی که عیب در همون آدم ها نیست اگر هم تو گیرید، ولی آنها گناهکار اساسی هستند، لیکن عیب در خلق است. عیب در خلقی که همانا خریداری میکنند. اگر هیچ کسی نخرد، اونا نمیتونند دیگه این بازیشون اجرا کرد. بنابراین عیب در خود ما بسیار است. برادرای عزیز، دین و دنیا آخرت خود رو نسوزه. اگر ببینید این برادر میگه من 800,000 پول داشتم، میخواست با پولش زیادتر کند و بعد خانه دار شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان یکون له وادیا. فرزند آدم اگر یک وادی طلا داشته باشد، یک وادی گفته بین دو کوه میگفت، از این کوه میفراید تا این کوه چقدر چقوری هست. همین اگر پر از طلا باشد یک بنده الله تعالی، همین قدر اگر طلا داشته باشد، احب ان یکون له وادیان، دوست می داشت است که دو وادی داشته باشه. میگوید که یک وادی دیگر الله میداد، بعد ویشه کم کم خیر میکردیم، اینش برای خودمون صرف میکردیم. ولن یملأ فاه الا التراب. دهان فرزند آدم رو فقط خاک پر میکند. خاک پر میکند. یعنی انسان سیر نمیشد. طبیعت انسان است. انسان محبت دنیا دارد، پول و مال را دوست می‌دارد. این پول مهنت 5 ساله حلاله که 800,000 روبلی که جمع آوری کردید از دست دادید. و کسی که میخواهد با این پول پولدار شود، اگرچه در راه اسلام خیر کندم، الله تعالی میگه که ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون، ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون. شما نیت نکنید از پول خبیث، از پول پلید خیر و سخاوت کردن را. حتی یک انسان فرض کردیم که یک خانه برید یا ماشین برید یا پول برید، چیکار کنم با این پول؟ این پول برای خودش استفاده نبرد، حرام است. این پول فقط برای خدمت اسلام و مسلمان ها خرج کند، از بهرش براید. این پول برای خودش هم استفاده نمید. اگر رفت و با همین پول یگان کاری خیر کندم، ثواب نمیگیرد. الله تعالی پاک است و فقط پاک را قبول کنید. شما با پول حرام خانه دار شوید، عائله دار شوید، خانه خرید، ماشین خرید، بعد شما در امنیت از حال بعضی مسئله ها هست. مثلا یک خانه مغصوب باشد، خانه ای که از آن همسایه ظلمن کشیده گرفتگی مثلا، یا خانه ای که به پول حرام خریده شدگی، در همان خانه نماز قبول میشد یا نه؟ مسئله اختلافی است. بعضی علما میگن نمازش قبول نه، بعضی هم میگن قبول است، لیکن برای غصبش علاهیده گناهکار میشد. خلاصه برادرای عزیز، با یک برادرم به من بسیار نوشته بود که وقتی که مبلغای زیاد چی میکند، میخرد، لتری میخرد، با اون آدم میگوید که صاحبی کانال، تو میگوید فلان مقدار به من ده، تقریبا نصف پولی ماشین یا اینکه 3/1 آن را، من هم خیلی میکنم که تو غلبه میکنی، تو جای یکم رو میگیری. یعنی که 10 لتری خرید است، 5 لتری خرید است، دید است که بسیار خرید است، گفت است که تو
بسیار خریدی، اگر خواهی با فلان مقدار خر یا فلان مقدار به من فرستان. وقتی که فلان مقدار که به من دادی، من همین خیل میکنم که تو جای اول رو میگیری، یعنی ماشین میبری. بعد این آدم پولای گذرانیده است، بعد برای خط سیاه در آورده است، 4 نیز پیشکش کرده است. تمام مقصد این برادر دیگه فقط به طریق همین خیل نویس یافتگی است. خلاصه یعنی همین خیل کارها زیاد است. این کار خودش حرام است، با در داخل حرامیگیش با حرامیگری های دیگر دارد، عبارت از فریب و نیرنگ. خودش حرام است. اگر همین یک آدم فرض کردیم از مردم پول گیرد به راهی فریب، واقعا همین لاتری کسی برآمد برای همان آدم تعداد یگان ساختکاری نکند حرام است. چی جای این با فریب و نیرنگ هاش؟ خیلی که یک قصه رو نقل کردیم، یک مقاله عرب ها هست که حشفن و سوء اکیله، یعنی هم از ترازو میزد است و هم با خرمای پست صفت میفروخت. خرما خودش صفتش پست است، با از ترازو میزد است، یعنی 2 برابر با مردم جور کردن. بنابراین برادرای عزیز، هر کسی که قمار بازی میکند، خواه بریده است خواه نبریده است، همه اینها یعنی گناهکارند. نکنید این کار را، دست کشید. یا مهنت حلال خودتان را، همراهی پدر و مادر و فرزنداتون رو در راه حلال استفاده برید. الله تعالی به حلال برکه میدهد. خب برای این برادر چی توصیه میدید بعد اینکه توبه کردید؟ بله، گناه جنسی گناه ماده هست، نر نیست. گناه ماده به معنای چی است؟ مادینه به این معنی که گناه که کردید از گناه دیگر تولد میشد. مثلا پدر و مادرتون میگوید که پولها کجا شد؟ میگوید که پولها رو مثلا دزدانیدم یا سوختن. دروغ. از یک گناه دیگر گناه ها تولد میشد. یا مثلا خیلی که میگه دست به خودکشی زدم، این قریب که دست به خودکشی میزدید، این دلالت به ایمان شما. اصلا ایمانتون کمی کرد که ایمانتون ناقص بود که شما به همین راه دست زدید. برای آنکه شما وقتی که به این راه دست زدید، خوشبختی اگر رفت و غلبه هم میکردید، فکر نکنید که شما پولدار شوید خوشبخت میشید. چقدر پولدارها هستند که بدبختترین خلقی روی دنیا هستند. خوشبختی در پول داشتن نیست برادر عزیز. و این چونین از الله تعالی انا لله و انا الیه راجعون دعای مصیبت را خوانید. یک صحبتی داریم بلا و مصیبت نامش، 2 ساعت گرفته گوش کنید. انا لله و انا الیه راجعون اللهم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منها. دعای مصیبت را گویید. یعنی این مصیبت است که شما مصیبتی در دین است، برای حرام دست دادید و مبلغ خود را هم از دست دادید. مصیبتی هم در دین هم در دنیا که هم گناهکار شدید، هم از دست پول خود را دادید. وقتی که این دعا را میگوید، الله تعالی عوض نیک میدهد. بعد مادامی که خانه‌دار شدنی باشید، کوشش کنید یگان خواهری مثلا که میفهمد شرایط را، یعنی که با یک خرجی کم خانه دار شوید. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که اولیم ولو بشد، با یک گوسفند باشدم توی کن. گفتن یک گوسفند اطرافی $100 تا $200 هست، یعنی به همین مقدار خانه دار شوید. لیکن عمر خود را ضایع نکنید. بعضی جوانهای میبینم 32 درآمدیان، 35 درآمدیان، خانه دار نشدیان. یک حدیث است، معناش درست است: من تزوج فقد استکمل نصف دینه. کسی که اگر خانه‌دار شود نصف دینش را پر کرده است. فلیتق الله فی نصف الباقی، در نصف باقی موندهش از الله تعالی ترسد. یعنی وقتی که خانه‌دار میشید این خیلی خوب است، بر وقتر به خانه میبیایید، در فکر و خیالتان فکری گناه نمیشد، در نزد همسرتان آرام میگیرید و الله تعالی فکر نکنید که من خانه‌دار شوم، یعنی که
مبلغی که کار میکنم به 2 نفر نمیرسد و رزق اون همسرتون علاهیده است. الله تعالی رزق او رو علاهیده میدهد. توکل به الله تعالی، خانه‌دار شوید. اگر رفت و خانه‌دار شدن نتوانید، شرط نه که به کشور سفر کرده خانه‌دار شوید، یا که رفتیدم. بسیار مردم تاجیک ما واقعا مردم خوب هستند. مردم عرب در خانه‌دار شوی و در قیمت بودن مهر خیلی عذاب میکشند. یا مردمی حتی من روز زبانم خیلی شرط و شروط و زیاد دارن. بیچاره مردمی تاجیک به هیچی دخترش برآورده میتید. مهم همین که این دختری من اذیت نده. لیکن امروز صدها زنها می نویسد که شوهرم اقل تماس خالی نمیگیرد، مبلغ نمی فرستاند، زنگ نمی زند، به زندگی ما نگاه نمی کند. این خیلی هم نیده برادرها. یک پدر دخترش همچون امانت برای شما داد است. یعنی امانتی کس را ضایع نکنید. شما هم فردا دختر میبرارید. در تاجیک ها بسیار شخصیت های خوب هست. دیدم شخصیت هایی که به هیچ دخترش برآورده میتید. مهم همین دختر ظلم نکن. اگر رفتو به دختر خانه‌دار شدن قدرت پیدا نکنید، میتونه یگان زنهایی که مثلا فرزند دارد یا شوهر کرده جدا شده است پر است. در همین مهاجرت هم در همین جایهای خود ما هم یعنی زنی تاجیکی مسلمان گیرید. یعنی بسیار زنهای تاجیک در غریبی هم به شوهر گشتیان. گاه هم می نویسن که مثال شوهرهای هم باوری نیست، شوهر میکنیم 2 روز زندگی میکنیم جدا میشوند. بله کوشش کنید مسلمان های تأمین کنید برادرای عزیز. وقتی که از زنی مسلمان به زنی میگیرید هم و صاحبی میکنید، هم از گناه نگاه میدارید، هم همراهش زندگی میکنید، برای خودتان خوب است. هم یک خواهری مسلمانی خودتان هست. کوشش کنید برادرها، علل خصوص زنهایی که در مهاجرت به شوهر میگردند، آنها رو به زنی گیرید، آنها رو پرستاری کنید، آنها رو صاحبی کنید، به آنها خدمت کنید به قدر امکان. به زن نگردید. جوانها و جوان دخترها هم عموما زنها هم به شوهر نگردید. یعنی در زمانهای قدیم ببینید وقتی که حفصه دختری حضرت عمر به شوهر باقی ماند، حضرت عمر یکمین کاری کرد به نزد ابوبکر رفت. ببینید حضرت عمر یک شخصیت شجاع، یک شخصیت ناترس، یک شخصیت صاحب آبرو در بین مردم، شخصیت دویم بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم، بعد ابوبکر دویمین شخصیت اسلام به نزد حضرت ابوبکر رفت. گفت که همین دختری من حفصه را خانه‌دار میشوی؟ پیشنهاد کرد دختری خود را. حضرت ابوبکر چیزی پاسخ ندادن، نه هنگ گفتن نه نی گفتن. بعد از آن ببینید برای چی به نزد ابوبکر رفت؟ بهترین این امت حضرت ابوبکر است. اگرچه حضرت ابوبکر اومد در بسیار مسائل با هم دیگر موافقت نمی‌کردند، اونا مخالف گوناگون اندیش بودن، فکرهاشون با هم دیگر موافقت نمی‌کرد. اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم هر دوش مصلحت پرسند دو خیل مصلحت میداد. ابوبکر دیگر خیل، عمر دیگر خیل. عمر تندتر و سختگیرتر و درشتر، حضرت ابوبکر ملایمتر و مهربانتر. لیکن با وجود همین به نزد ابوبکر آمد. گفت که دختری مرا اگر خواهی خانه‌دار شو. پاسخ ندادم. به نزد حضرت عثمان رفتن. حضرت عثمان گفتن که من عین حال نیتی خانه‌دار شدن ندارم. گفتن یعنی پاسخ دادن، پاسخ رد دادن با اسلوب خوب. من گفتن عین حال نیتی خانه‌دار شدن نخواستم. حضرت عمر خفه شدن از ابوبکرم، از عمر، از عثمان هم. ببینید بعد ابوبکر بهترین آدم خود عثمان، بعد عثمان عمر، بعد عمر عثمان هستند. دخترشان رو اول به بهترین آدم پیشنهاد کردند، سپس به بهترین تر، صالحتر به حضرت عثمان. هر دو هم رد کردند. ابوبکر مطلق سخن نکردند، حضرت عثمان
جواب ردی با آدابانه دادن که من عین حال خانه‌دار شدنی نیستم گفتن. بعد 2-3 روز نگذشته جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم حفصه را خانه‌داری کردن. بنابراین بعد اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم خواستگار شدن، حضرت ابوبکر آمده گفتن که ای عمر، من دختری تو را به آن خاطر جواب ندادم که این سری پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم به ابوبکر گفته بودند که دختری عمر را گرفتنی هستند و حضرت ابوبکر نخواست که سری پیغمبر صلی الله علیه و سلم را آشکار کند. بنابراین نه هنگ گفت نه نه گفت. و حضرت عمر گفتن که من بسیارتر از ابوبکر خفه شدم چون که نه هنگ گفت نه نه گفت. اما حضرت عثمان کو جواب رد داد، یعنی که نه گفت. و حضرت عثمان هم با خبر بودن که پیامبر صلی الله علیه و سلم نیت داشتن که حفصه را خانه‌دار شود. یعنی این رفتار حضرت عمر را ببینید که دخترش که به شوهر کی ماند در حال به بهترین آدم ها پیشنهاد کرد. این عیب نیست. و یک آدم اگر شما را به خاطر دینتان، به خاطر خلقتان آمده دخترش پیشنهاد کند، شما باید تنقید نکنید، باید طبق سنت عمل کرده است. یک کاری کنید برادرها که خواهرتان هست، دخترتان هست یا پسرتان هست، برادرتان هست، خانه‌دار کنید که با برابری خانه‌دار شدن شر یعنی بدی کم میشه. گناه از آدمی که خانه‌دار نیست بسیارتر سر میزند. شیطان به آن جوانی که شوهر ندارد یا همسر ندارد نزدیکتر است نسبت آنی که خانه‌دار است. بنابراین برادرها، پیغمبر صلی الله علیه و سلم ترغیب کردن یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. حدیث در صحیح بخاری و مسلم است. ای جماعت جوانها، یعنی جوانها به جوانها خاص است لیکن همه را در بر میگیرد. کسی که اهل ندارد، کدامی که قدرت دارد خانه‌دار شود. بنابراین خانه‌دار شوی را آسان کنید. خب یک عائله را گیرید و نمازها را در وقتش خوانده از الله تعالی بپرسید، مهنت خود را یعنی مهنت حلال کرده جمع آوری کنید. ان شاء الله باز الله تعالی عوض نیک میدهد. ناامید نشوید. از رحمت الله تعالی فقط شیطان ناامید میشد، فقط کافرها ناامید میشد. شما از رحمت الله تعالی ناامید نشوید. ملک همش در قبضه پروردگار است. در یک لحظه انسان به حاجت میکنه. بنابراین ناامید نشوید، دست به خودکشی نزنید. و البته آن مصیبتی که به سرتان آمد ان شاء الله در این خیر است. الله تعالی دنیا و آخرتتان را آباد گرداند. والله اعلم.